Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا
فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا
وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصبر يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافل يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله
سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا يا الله حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا يا الله مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا مانع يا يا الله ضار يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا نور يا يا الله هادي يا الله يا هادي يا يا الله بديع يا الله يا بديع يا يا الله باقي يا الله يا باقي يا يا الله وارث يا الله يا وارث يا يا الله رشيد يا الله يا رشيد يا يا الله صبور يا الله يا صبور يا الله എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك آمين وتحمينا بحمايتك آمين وتكفينا بكفايتك آمين وتحرسنا بحولك وقوتك آمين وتعيدنا بتعيدك آمين وتنصرنا بنصرك آمين وتهدينا بهدايتك آمين وترعانا برعايتك آمين وتنظر إلي بعين عنايتك آمين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين الذين لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا نور الصباح السلام عليك يا حي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا خير الأجائر السلام عليك يا ضوء البصائر السلام عليك يا عالي المفاخير السلام عليك يا بحر الذخائر صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام السلام على المقدم للإمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം. ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
മജീദ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചെല്ലുക. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം 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 യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഇമാമൽ മുത്തഖീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ ഖാതിമൻ നബിയ്യീൻ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين خذ بيدي نبيا لك ينبركنا نبيه قلت حيلتي രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയേ ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയേ എല്ലാം കുറവാണ് നബിയേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയേ അതിരിക്കിനി എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് ഹബീബിനെ കാണലാണ് സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ ചൊല്ലിക്കോണി ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീനതി അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദി ഖല്ലത് ഹീനതി أدركني مرادي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ എന്നാ അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണേ എന്നാ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ എന്നാ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ എന്നാ ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്നാ ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്നാ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ എന്നാ ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ എന്നാ മദിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ എന്നാ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാൻ
റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഖതമ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ ബറാഅത്ത് ദിനവും ബറാഅത്ത് രാവും ഒക്കെ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു ബറാഅത്ത് കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, അവൻ്റെ അനുഗ്രഹവും തൃപ്തിയും ഒക്കെ ലഭിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഏവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ദീർഘായുസ് ലഭിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഭക്ഷണത്തിന് വിശാലത ലഭിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, മരണം നന്നായി മരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. സുഹറ വാണിയംകുളം, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടത് ശഅബാൻ 16-നാണ്. ഇന്ന് ശഅബാൻ 16 അവിടെ ഒരു ഉമ്മാൻ്റെ ആണ്ടാണ്. പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ അമ്മായിമ്മയാണ് കേട്ടോ. സുഹറ വാണിയംകുളത്തിൻ്റെ അമ്മായിമ്മയുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവർക്കും നമുക്കുമൊക്കെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകട്ടെ. അവിടെ ഖബറൊക്കെ നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവരും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അതുപോലെ നമ്മുടെ സുബൈർ ഖാൻ ഫാമിലി കൊല്ലം 35,500 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണമായിരുന്നു 18-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞ ഈ മാസം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ സന്തോഷം റാഹത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ ചെല്ലിയ ദിക്റുകൾ, ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലകളിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലകൾ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ നമ്മളെ പിയ്യാത്തു വടകര, അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ അനുജൻ്റെ മകൾക്ക് ട്യൂമറാണ് എന്ന് മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ദ്വാരക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. 4 വർഷമായിരുന്നു അവർക്ക് അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ട്. 3 ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 3ാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 കൊല്ലം ആയി. 2 മക്കളുണ്ട്. മൂത്ത മകനക്ക് 6 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ. ആ പെൺകുട്ടിക്കാണ് 31 വയസ്സാണ്. ഇന്നലെ അവർ മരണപ്പെട്ട വിവരം നമ്മെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. അള്ളാഹു പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരിയുടെ ഖബർ ജീവിതം അള്ളാഹു നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. 6 വയസ്സായ മകൻ, പിന്നെ അതിന് താഴെ വയസ്സായ കുട്ടിയാണ് ഉള്ളത്. 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ യതീമായ ആ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരു ബറാഅത്ത് ദിനത്തിൽ മരിക്കുക, റമദാൻ ദിനത്തിൽ മരിക്കുക, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ മരിക്കുക, വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മരിക്കുക, ഇതൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യം ഉള്ള ഒന്നാണ്. കാരണം ബറാഅത്ത് ദിവസം സുന്നികളായ ആളുകളൊക്കെ നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അവരൊക്കെ ചെന്ന് മരണവാർത്ത അറിയുമ്പോൾ ആ ഖബർ, ആ മയ്യത്തൊന്ന് സന്ദർശിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിഫലം അവർക്ക് കിട്ടാൻ അത് കാരണമാകും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരിയുടെ ഖബർ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതിൻ്റെ, ഓതുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥ്ല തവാബിനോടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതുപോലെ നല്ല ദിവസങ്ങളിൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. റംലത്ത് പാലക്കാട്, അനിയത്തിയുടെ മകൻ +2 പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ കാല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിയിരുന്നു. ആ പൊട്ടിയതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും പൊട്ടി, എല്ല് പൊട്ടി. ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു യതീമായ കുട്ടിയാണ്. +2 പഠിക്കുന്ന കുട്ടി. അവർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കിട്ടിയെങ്കിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് അത് പാസ്സായി അതുവഴി സാമ്പത്തികമായി ഇൻഷുറൻസ് വഴി കൈകാര്യം ചെയ്ത് അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റാഹത്തായി നടന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ കാലിൻ്റെ എല്ല് പൊട്ടിയത് ഒക്കെ മാറി റാഹത്തായി സലാമത്തായി ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു യതീം കുട്ടിയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങളൊക്കെ ദുആർക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ പ്രയാസം വിഷമൊക്കെ മാറ്റി അല്ലാഹു റാഹത്തിലും ഖൈറിലുമൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ മകളുടെ വിവാഹമാണ്. ഒക്കെ റാഹത്താകാൻ വേണ്ടി, വിവാഹമൊക്കെ സന്തോഷത്തിലാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹമാണ്. ഉസ്താദെ, പിന്നെ സ്വർണത്തിൻ്റെ വിലയൊക്കെ കണ്ട് വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലാണ്. കഴുത്തും കാതും മറക്കാതെ എങ്ങനെയാണ്
മകളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ മകൾ ചെന്ന് കയറുന്ന വീട്ടിലും അതൊരു പ്രയാസമാവില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അങ്ങനെയൊക്കെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആ കുട്ടിയെ നല്ല രീതിയിൽ ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കാനൊക്കെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താമസിക്കുന്നവർ, അയൽവാസികൾ, മഹല്ലിവാസികൾ, കുടുംബക്കാർ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അവരെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ അല്ലാഹു നൽകി ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള സ്വർണ്ണമൊക്കെ കൊടുത്ത് വിവാഹം ചെയ്തയക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിന് ഉള്ള ഒരു മനസാന്നിധ്യം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സൊക്കെ ആ കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഹ്ലുകാർക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി നല്ല മനസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ഇറക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ ഖബറൊക്കെ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان. لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان. لا إله إلا الله المعبود بكل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من شر الشيطان ومن ظلم السلطان. يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
ആമീൻ. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴവനൊക്കെ വന്നു പോലും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനൊക്കെ മിഥുനതവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെ ഔലിയാക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ സജ്ജനങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മഹാന്മാരായ അസ്വാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെ ഖന്ദഖീങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഹാന്മാരായ നിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ള, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞതും അറിയാത്ത ഒരുപാട് ഔലിയാക്കളുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദർജകളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിപത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുവരുത്തും മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ മുറാദുകളൊക്കെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ, സങ്കടങ്ങൾ, കണ്ണീരുകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അല്ലാഹു നീ ഖൈറിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അല്ലാഹു അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളുടെ പള്ളിക്കാടുകളെ അതിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനാത്ത്, ലോക മുഅ്മിനാത്തിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരുടെയൊക്കെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ, ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ സന്താനം, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാദികളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയ, സദുപദേശം നൽകിയ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എന്ന പ്രയാസം ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷകരമായ ഒരു ഖബർ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഓതുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രകാശം, ഖുർആനിന്റെ പ്രകാശം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ച് നേരം പോക്കായ പ്രകാശമുള്ള സന്തോഷകരമായ ഖബറാക്കി അവരുടെ ഖബറിനെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, കൂലിവേലകൾ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെയൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കോട്ടേഴ്സിലും വാടക വീട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. റാഹത്തായ മണ്ണും വീടും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരും സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാന്. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഖൈറായ രീതിയിൽ അവരെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിസ കിട്ടാതെ, ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ, അക്കാം അടിച്ചു കിട്ടാതെ ഒക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ധാരാളം സക്കാത്തും പാവപ്പെട്ടവന് സദഖയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ വശലാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ദീനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നമസ്കാരമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അദബുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളെ നാളെ ഖബറിലേക്ക് ആരുടെ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ആ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലി ഉമ്മീ, അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർ ലി അബീ, എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണും കൽബും പൊട്ടിക്കരയുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളുടെ ഖൈറാത്തുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. കുടുംബ ജീവിത പ്രയാസത്തിലായവരുണ്ട്, വിഷമത്തിലായവരുണ്ട്. ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ഭാര്യ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഭർത്താവ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങുമിങ്ങും കലഹങ്ങളായി കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഒക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ എന്നാ, ഖൈറിലാക്കണേ എന്നാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബ ബന്ധമൊക്കെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ എന്നാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പുന്നാര ഹബീബിന്റെ റൗള സിയാറത്ത് മദീനയോളം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കം കാണാതെ മദീന കാണാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാ. നിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പൂമുഖം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച ഇശാ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് പരമാവധി സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് അയക്കണം, അറിയിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വാട്സപ്പ് വഴി അറിയിക്കുക. വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ ഖുർആൻ ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓതുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ നമുക്ക് ദുആ ഇറക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.